Yeah, hi, all. Good evening. I am audible. Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Today we will try to understand EC2 module concept only because EC2 is the big module, guys. It's not a small module. It is the big module. అంటే చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బట్ స్లోలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్. Slowly we are going to understand one by one. All right. Fine. Next, yesterday session we discussed about snapshots. Previous session we discussed about snapshot and lifecycle manager and all. Yesterday what you discussed? Yesterday we discussed about server upgrade, how to upgrade the server, and even AMI creation, custom AMI creation, and all. Okay, today you will try to understand a few more concepts. Today you will try to understand few more concepts. For example, I want to launch an EC2 mission. You are clicking on EC2 instance, right? You are clicking on EC2 instance. Here it will show. Here it will show. Okay. Here it will show. It is showing. Okay. All the EC2 instances. You are giving the tags up to 50 tags you can give. Okay. And even you are selecting an AMI. Okay. Amazon or Ubuntu or Red Hat. And instance type you are selecting. Key pair you are selecting. And the network tab. What is the default VPC? What subnet? Okay. You are selecting the security group and all. But every time you are entering this information, it is not that much good, right? So that in EC2 module manaki, we have launch template option. What is that option? Launch template. Option name is what? Launch template. ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా EC2 ఇన్స్టెన్స్ మనం లాంచ్ చేసేయచ్చు. ముందు అంటే టెంప్లెట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ డ్రాఫ్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా ఒకటి ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, మనం మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టుకోంటే సిమిలర్ ప్రజెంటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ మనం జియో క్లయింట్కి సమ్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ జియో ప్రజెంటేషన్లో బ్యాక్ ఎండ్ జియో లోగోస్, జియోకి సంబంధించినటువంటి అడ్రస్, కొన్ని జియోకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన పీపీటీలో ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వేరే కంపెనీ కాకుండా మళ్ళీ జియోకే ప్రజెంట్ చేస్తుంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఏముంటుంది, జస్ట్ మనం ఆ టెంప్లెట్ ఓపెన్ చేసి పాయింట్స్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది కదా. అలా టెంప్లెట్ లాంచ్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తే EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ కాదు. లాంచ్ టెంప్లెట్ వల్ల మనకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఫాస్ట్గా లాంచ్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ లాంచ్ టెంప్లెట్. Launch template name is, for example, I want to launch a web server. This is the, for example, web server. I want to launch a web server. Okay. Template description up to 255 characters you can give. Okay, if you want to give the template tag, yes, you can give. For example, name is web server. Name is web server. Name is web server, like this. And what type of OS? Okay, web server you want to keep quick start AMIs. Go with quick start AMIs. I'm going with Amazon Linux, for example. Scroll down. What type of instance you want? For example, every time ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఈ టెంప్లెట్ నుంచి లాంచ్ చేసినప్పుడల్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ లాంచ్ T3.small instance, 2 core CPU, 2 GB RAM. ఓకే, అలానే ఎవ్రీ టైం ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఈ పెమ్ ఫైల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ అండ్ ఈవెన్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఆల్సో. ఎవ్రీ టైం నేను ఎప్పుడైనా వెబ్ సర్వర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు దట్ షుడ్ బి లాంచ్డ్ ఇన్ 1A డేటా సెంటర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ 1A, US ఈస్ట్ 1Aలో లాంచ్ అవ్వాలి. సబ్నెట్ and even availability zone also. Here I am giving 1A only. You want a security group, existing security group, or create new security group, common security group. For example, every time I want to allow the full traffic. Ledu, go with the create a new security group.
new security group, common security groups you can give it, or else you can go with create a new security group. Security group name, security group name, okay, web server, web server, web server, security group, web server, security group, okay. Then SSH, allow the SSH access to developers, okay. Yes, we will allow. We'll see, we'll check it. Okay, add an inbound group rule, all these things we will check it. Security group rules. If you click on this, it will show. I want to allow all TCP. For example, I want to allow SSH port 22 sources anywhere. I want to allow like this. Yes, you can create it. Then multiple other options also there. Even if you go to advanced details, we have user data also there. We have user data also there. User data. We'll see user data. What is user data and all. ఓకే ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ టెంప్లెట్. క్రియేట్ ఎ టెంప్లెట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే హియర్ description, it is asking description required. ఓకే లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ టెంప్లెట్. అంటే నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. వెబ్ సర్వర్ నేను ఎప్పుడన్నా లాంచ్ చేసినప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్తో సో అండ్ సో రీజన్లో ఆటోమేటిక్గా లాంచ్ అయిపోవాలి. దిస్ ఇస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఆర్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద టెంప్లెట్, but it is not created an instance. If you go and see the instance section, it is not created an instance in the backend. It is like a just template. It is like a just template. Okay, go to my launch templates. Can I create an instance from my launch template? Yes. Can I create a launch template? Instance from my launch template? Yes. Who created this? Root user he created. ఓకే గో టు జనరల్గా ఐఏఎం అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు గైస్, రూట్ అక్కడ నుంచి పర్ఫామ్ చేయకూడదు. ఓకే లెట్ మీ ట్రై టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెంప్లెట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై, క్రియేట్ ఎ న్యూ వర్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దట్, ఓకే యూ కెన్ పర్ఫామ్ హౌ మెనీ యూ వాంట్. Just 1 second please. Sorry guys. Okay, I want to launch an instance from the template. Click on this. Okay, you no need to select anything. Okay, I want to launch an instance from the template. Wait for some time. See, it is loading all the details. Whatever you selected previously, it is loading. See, Amazon Linux 2023 kernel 6.1 AMI already you selected. Okay, this is the web server. Okay, version you are selecting default version. Scroll down. Okay, instance type ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది, కీ పేర్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, సబ్నెట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, అన్నీ రెడీగా అయిపోయినాయి, అన్నీ రెడీ ఉన్నాయి. ఈవెన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆల్సో సెలెక్టెడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ. ఇఫ్ యూ గో టు వాల్యూమ్ సెక్షన్, ఓకే వాల్యూమ్ 1 AMI రూట్ 8 GB ఒక వాల్యూమ్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్ యూ విల్ సీ ఓన్లీ 8 GB యూ విల్ గెట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద అడిషనల్ వాల్యూమ్, ఎస్ మీరు ఇన్స్టెన్స్ని మళ్ళీ ప్రొవిజన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ టెంప్లెట్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ అన్ని ఒకసారి లోడ్ అయిపోతాయి ఇలా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో విత్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఆల్సో. లెట్ మీ ట్రై టు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. మనం మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా వీఆర్ లాంచింగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెంప్లెట్. ఎస్ యూ కెన్ లాంచ్ ఇట్. గో అండ్ సీ ద EC2 instance section. Are you able to see my EC2 instance is in running? Okay, if you want to, you can connect it and check it. Okay, let me connect to this instance. Let me take this and go to my git bash. Right click and paste it. Enter. Type confirmation message. Yes, it is connected. Even you can ping it to google.com. It is pinging to Google also. Control C. Yes, my instance is connected. Okay, what I need to do now? Okay, you guys are clear about launch template? Any other doubts, please let me know. Let me try to terminate the instance. Any other doubts related to launch template, please let me know. Is it chargeable? No, it is not chargeable.
ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏదైనా లాంచ్ చేస్తే ఛార్జ్ పడుతుంది. ఓకే, ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్ని యూస్ చేసుకొని ఇన్స్టెన్సెస్ ఏదైనా మీరు లాంచ్ చేస్తే ఛార్జ్ పడుతుంది. ఓకే. No, it is not mandatory. Use the best practice. Okay, if you create a template and provision the instance from the template, that is the best practice. రెగ్యులర్గా నువ్వు అటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏదన్నా ప్రొవిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ లైక్ దట్, సురేష్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Next is my requirement. Let me try to discuss about user data. Guys, today I don't have handy notes actually. User data. User data. User data. What is the meaning of user data? ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ప్రొవిజన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక EC2 సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా EC2 సర్వరు సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే వన్ టైం యాక్టివిటీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ టైంలో, ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ టైంలోనే ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అంటే, EC2 ఇన్స్టెన్స్లో ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అంటే మనం యూజర్ డేటాలో ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యూజర్ డేటాలో మనం ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఇవ్వాలా? జనరల్గా ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసి ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ని మనం యూజర్ డేటాలో పాస్ చేయాలి. ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ని మనం యూజర్ డేటాలోకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ యూజర్ డేటా ఇచ్చామంటే డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడే మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఓకే, వన్ టైం యాక్టివిటీ. అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చిందనంటే ఇన్స్టెన్స్ అయితే ప్రొవిజన్ అవుతుంది కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ కాదు ఒక్కోసారి. స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే, లెట్ మీ యూస్ చాట్ జిపిటి. ఐ నో YUM ఇన్స్టాల్ HTTPD. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ వెబ్ సర్వర్. YUM ఇన్స్టాల్ HTTPD. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నో ఆల్రెడీ. బట్ బట్ okay, let me try to install with the help of script. Okay, when you are asking any chat GPT, recently most of the people are using AI, right? Okay, give the better prompt, correct prompt ఇవ్వండి. Okay, I am planning to 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 pass user data to my EC2 instance in AWS. I need shell script. I need shell script for HTTPD install in Amazon Linux mission. Okay, Amazon my Linux mission. Please make sure to start and check the check the check the check the status also. Use your brain. Because my brain is not working, I am depending on the ChatGPT. అలా ఇవ్వాలా అంటే ప్రాంప్ట్, అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ నో ప్రాబ్లం, ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. చూడండి, దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్. దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ సింపుల్ షెల్ స్క్రిప్ట్ టు ఇన్స్టాల్ ది ఓకే HTTPD. అంటే ప్రాపర్గా, అంటే మనం సర్వర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సింపుల్, బట్ నీట్గా ఈవెన్ సమ్ డేటాను కూడా కేకే ఫండ్ అపాచీ అని EC2 అని సమ్ డేటాను కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డేటాను కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, అపాచీ HTTP's వర్కింగ్, కొంచెం డేటాని HTML కోడ్ను కూడా ఇన్సర్ట్ చేసేస్తున్నాడు index.html ఫైల్లో. ఓకే, దాని తర్వాత రీలోడ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఫైన్, సింపుల్ స్క్రిప్ట్. చెకింగ్ బ్యాక్ ఎండ్లో వ్యాలిడేషన్స్ కూడా పెద్ద స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు, ప్రాంప్ట్ కొంచెం పెద్దగా ఇచ్చే తలకి. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఆన్ డేట్. ఈ డేట్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ కాపీ ది స్క్రిప్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఇంత స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ఓకే, లాగ్స్ ఇక్కడ గెట్ చేయడానికి ఈ ఒక లాగ్ ఫైలు. మెయిన్గా ఒక 4 కమాండ్స్ ఉంటాయి. systemctl ఇన్స్టాల్ HTTPD. హియర్ systemctl కమాండ్. హియర్ దే ఆర్ యూసింగ్ ద DNF. చూడండి, అసలు డిఎన్ఎఫ్ లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది, ఎం కానీ DNF కానీ. అంటే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాశాడు.
Okay, here this is the command. Package manager. What is this package manager? Either it is DNF or MRIP. Anything is fine. Package manager. Detect the OS and choose a package manager. ఓకే ఫైన్. కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో రాశాడు స్క్రిప్ట్, అంతే. చిన్న కాన్సెప్టే, స్క్రిప్ట్ అడ్వాన్స్డ్లో రాశాడు. ఓకే, లెట్ మీ గో టు హియర్. ఓకే, లాంచ్ టెంప్లెట్లో పాస్ చేస్తాను. ఓకే, లేదు నువ్వు ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు పాస్ చేస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ లాంచింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. మనం ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడే ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ కంప్లీట్గా గో టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే హియర్ యూ విల్ సీ ద యూజర్ డేటా. ఇక్కడ నుంచి మనం పాస్ చేసి యాక్టివిటీ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదు ఆల్రెడీ లాంచ్ టెంప్లెట్ ఉంది కదా నీ కాడ, లాంచ్ టెంప్లెట్ ఆల్రెడీ నీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ట్రై టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెంప్లెట్. ఇక్కడ ఆల్ డీటెయిల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. సోర్స్ టెంప్లెట్, దిస్ ఈస్ ద టెంప్లెట్. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్, అన్ని డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సెటప్డ్. గో టు అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్. అక్కడైనా ఇదే ప్రాసెస్. గో టు అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్. హియర్ యూ హ్యావ్ యూసర్ డేటా, రైట్? దెన్ పేస్ట్ ఇట్. సేమ్ స్క్రిప్ట్, ఇదే స్క్రిప్ట్ వస్తుందని కదా మీకు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డూ వాంట్ ఎన్క్రిప్ట్ దిస్? ఎస్, యూ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్ ఆర్ ఎల్స్ నో ప్రాబ్లం. లెట్ మీ లైక్ టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. మీకు సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వచ్చు చాట్జీపీటీ. లేదు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ అన్ని తీసుకుని వచ్చి ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయండి. సింపుల్ షీబ్యాంగ్ లైన్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయండి. ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ లాంచ్డ్. గో టు మై ఇన్స్టెన్స్ సెక్షన్. గో టు హియర్. See, instance is created. For example, let me give అక్కడే ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, let me give, for example, this is web server. I am giving. Let me try to connect to this instance. Take the SSH. Go to here. Let me, how to connect it? Let me try to SSH. Yes. Wait for some time. I think it is backend that is installing only. Type SSH. Okay, let me check systemctl. Let me use the sudo systemctl status of httpd. Are you able to see httpd is installed automatically? Are you observed? Yes, right? అండ్ హెచ్టిటిపిడి ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. దాంట్లో సమ్ HTML కంటెంట్ కూడా మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఎన్నోసార్లు చెప్పుంటాను గైస్. ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎన్నోసార్లు చెప్పుంటాను. లెట్ మీ ట్రై టు యాక్సెస్. గో టు ఇన్స్టెన్స్ సెక్షన్. టేక్ ద పబ్లిక్ IP. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసి ఉంటాం మనం. ఏది హెచ్టిటిపిడి, ఈవెన్ టామ్ క్యాట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పుంటా. వై మై అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్. ఐ టోల్డ్, ఓకే, దిస్ ఈస్ మై EC2 మిషన్. It is there in default subnet. Okay, default subnet. When I'm accessing this EC2 server from outside, right? When I'm accessing EC2 server from outside, no, already it is placed. Even sample home page also not loading. Already it is placed. Already index.html placed in this code. Try to understand. Sorry, if you go to my script, are you able to see some code already placed? /var www.html index.html లో సమ్ డమ్మీ కోడ్ ప్లేస్ చేశాడు. కానీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్? బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేను మీకు ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇస్తే అప్పుడు చెప్పుకుంటాను. ఓకే, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి మనం మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ కంప్యూటర్. మన బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్ వీ హ్యావ్ వన్ బ్రేక్ పాయింట్ గైస్. Security group. This is at instance level. We are created a security group. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ హిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ NACL ఉంటుంది. విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఇన్ VPC. ఫస్ట్ మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి హిట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మన EC2 ఇన్స్టెన్స్కి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అలౌ 80 పోర్ట్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? HTTP:IP అడ్రస్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ 80 కాబట్టి ఇలా హిట్ చేసినప్పుడు వెదర్ దిస్ పోర్ట్ ఈస్ ఓపెన్డ్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ఈస్ ఓపెన్డ్ ఆర్ నాట్ ఫర్ టు యాక్సెస్ దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. 80 పోర్ట్ ఓపెన్ అయి ఉందా లేదా? ఈవెన్ మనం పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచి EC2 ఇన్స్టెన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు 22 పోర్ట్ ఓపెన్ అయి ఉండాలి, SSH పోర్ట్ ఓపెన్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే కనెక్ట్ కాదు. అలానే TCP పోర్ట్ 80 ఓపెన్ అయి ఉంటే నీ అప్లికేషన్కి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్ గైస్. అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ జనరల్గా ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చి ఉంటాం. EC2 ఇన్స్టెన్స్ బయటకు ట్రాఫిక్ వెళ్తే నో ప్రాబ్లం, బట్
ఇన్సైడ్కి అలౌ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. ఇన్సైడ్కి ట్రాఫిక్ అలౌ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. హౌ టు చెక్ ఇట్? గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం ఎన్నోసార్లు చేస్తుంటాం. గో టు మై సెక్యూరిటీ, go to my security, open the security group, open the security group. Okay, edit the inbound traffic. Are you able to see it is opened only 22 port? Only 22 port. Let me try to edit the inbound traffic. Add a rule. Open the custom TCP. Okay, open the custom TCP. Port number is 80. This is the web server. Okay, I want to access it from anywhere. Save the rules. Yes, we are allowing the traffic now for default port 80. Let me try to refresh. My page is loading. Are you able to see? Apache HTTPD is working now. So and so private IP. So and so time low on this time. Okay, this is in UTC format. Okay. Can I share this IP address and URL to you guys? Can you please confirm? Are you able to access or not our website? This is the web server. Are you able to access? I shared in Zoom chat. Yes, right? Yes, you guys can able to access the application. But for example, let me take my IP address. Only నా నెట్వర్క్లోనే కార్పొరేట్ మన నెట్వర్క్లోనే అడ్రస్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ వెబ్సైట్ గైస్. వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్? ఇఫ్ యూ గో అండ్ టేక్ ద మై ఐపీ అడ్రస్, దిస్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్ దట్ ISP యాక్ట్ పీపుల్ విల్ ప్రొవైడ్. దిస్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, if you go to security group, okay, instead of allowing, go to inbound traffic, instead of allowing full traffic, all custom, instead of allowing everyone, sorry, not SSH, it's my bad. Okay, instead of allowing HTTP protocol, why it is selecting custom TCP would given, right? HTTP select అయినట్టుంది, 80 ఇచ్చాం కాబట్టి default. Okay, no problem. Okay, instead of giving 80, let me try to save the rule. It is not changing. Okay, instead of giving full traffic, IPv4 anywhere, what I need to do? Let me only give to specific IP range. ఇక్కడ కార్పొరేట్ నెట్వర్క్ ఇస్తుంటాం. దిస్ ఇస్ మై IP range. Okay, 41, right? Last octet. Yeah, 49, 41. 49, 41. This is my IP address. It is picked automatically. Okay, this is my IP address. Only నా సర్వర్లో మాత్రమే యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు. Let me try to save the rules. Let me go and try to access my application. Refresh. It is accessible from my server. Can you please confirm? Are you able to access? No. 100% it will not access from your end because I given the restricted. I restricted my security group to allow only to my IP address. జనరల్గా ఇక్కడ కార్పొరేట్ మన నెట్వర్క్ VPC CIDR రేంజ్ ఇస్తుంటాం. ఏ నెట్వర్క్ అయితే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో ఆ నెట్వర్క్కి మనం ఇక్కడ ఇచ్చి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటాం. చూడండి, I can able to access because this is my IP address. Okay, here we have option. Go to inbound traffic, edit inbound traffic. Here I given /32 అంటే ఓన్లీ వన్ IP అడ్రస్కి ఇచ్చానని. Okay, you will understand what is /32/24 in the VPC concepts. Okay, fine. Background, it is HTTP port to only 80 port. It is mapping. Okay, you guys are clear about this security group and how to pass the user data. Okay, you passed an user information. Type Control C. My HTTPD ఈస్ బ్యాకెండ్లో రన్నింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వెబ్ సర్వర్ బ్యాకెండ్లో రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో మన పేజ్ లోడ్ అయింది. ఆర్ ఏబుల్ టు క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఎస్. ఓకే, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ విచ్ లొకేషన్ దిస్ index.html ఫైల్ ఈస్ లోడింగ్ గైస్? ఫ్రమ్ విచ్ లొకేషన్ దిస్ index.html ఫైల్ ఈస్ లోడింగ్? వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్ వెబ్ సర్వర్? Tell me, what is the location of the default web server, HTTPD default web server? One second. Yes, very good. What is the default location? /var www
/html/index.html. Index.html. This is the web server location. What is the default location? /var www/html/index.html. ఈ లొకేషన్లో మనం జనరల్గా డిఫాల్ట్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ఫైల్. ఓకే, మీరు ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్తో యాక్సెస్ చేయాలా వితౌట్ ఎనీ కంటెక్స్ట్ అంటే index.html ఫైల్లో ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ మై కస్టమ్ డేటా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ index.html ఫైల్. జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే href అనేటువంటి ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ రాయాలి ఈ కోడ్ అంతా, అక్కడికి రీడైరెక్ట్ అయ్యే విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై కస్టమ్ డేటా. హౌ కెన్ యూ గివ్? sudo vi/var www. కైస్ మీరు స్క్రిప్ట్ ద్వారా డేటాని index.html ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనకి index.html ఫైల్ ఉంది. ఓకే, index.html అనేటువంటి ఫైల్ ఉంది. బై డిఫాల్ట్ index.html ఫైల్ రాదు, మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయాలి. విఐ కమాండ్ ద్వారా index.html అనేది క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే చూడండి ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం ఎలా వచ్చింది. బై డిఫాల్ట్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనం పాస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. లేదంటే మనం ప్లేస్ చేయాలి. ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పుంటాను. ఓకే, ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఐ డోంట్ వాంట్. ఓకే, index.html ఫైల్ అలానే ఉండాలి. అదర్ దాన్ index.html ఫైల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ rajesh.html. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ rajesh.html. ఓకే, rajesh.html. Go to insert mode, give some header tags, some header tag, h1 tag. Okay, welcome Rajesh. One second. Welcome Rajesh. Okay, I'm giving some simple message. Let me close the header tag. Escape, right and quit. Okay, now go and try to refresh the page. Here it is showing default index.html files. If you want to get it the Rajesh information, /Rajesh you need to give /Rajesh.html. HTML file of the Rajesh. I think Rajesh, it's my bad. Type Rajesh.html. Here it will show the Rajesh HTML file. Okay, fine. Tell me guys, అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ వాట్? డిఫాల్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ index.html ఫైల్. ఏ లొకేషన్లో ఉంది? /var www HTML అనేటువంటి లొకేషన్లో డిఫాల్ట్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, అండ్ మనం ఏదైనా కస్టమ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎస్ యూ కెన్ పాస్ దట్ యాస్ ఏ రన్ టైమ్. మనం కస్టమ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ పాస్ ఇట్ ఎట్ రన్ టైమ్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. మనం రన్ టైంలో ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ మే గెట్ ఎ డౌట్ ఆల్సో. ప్రశాంత్, దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ డాక్యుమెంట్ రూట్ పాత్. ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వర్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ దిస్ పాత్? డిఫాల్ట్ పాత్ అంటే ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా మనం లొకేషన్ సెట్ చేయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. Go to etc directory. What is the directory name? etc. Inside that we have httpd. Already we configured. Inside that we have conf directory. Inside that we have httpd.conf అనేటువంటి ఫైల్ ఉంటుంది. conf, what is that file name? httpd.conf అనేటువంటి ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి. Configuration path. This is the configuration path. This you can call it as a configuration path. ఈ పాత్ను ఓపెన్ చేయండి. ఈ పాత్ను ఓపెన్ చేస్తే ఏవైనా నీ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలని అంటే ఎస్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. sudo vi. ఓకే, ఓపెన్ దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. ఎంటర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఇస్ మై కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. Scroll down. Here you will see our default path. Scroll down. Here you will see, are able to see document root.
Document root you are saying /var www like that. Can you change this default path to your custom path? Yes. For example, me HTML files and I don't want to save now. What I need to do, for example, this is my home path. E location lo unna. Let me create a one directory, make directory. Directory name is KK website file అని ఇస్తా. KK website files అని ఇచ్చా. This is my directory name. Okay, KK website files అని ఇచ్చా. Okay, let me go to KK websites files. Let me create a simple index.file, index.html file. Let me create a simple index.html file. Go to insert mode. Okay, header tag. This is new path of HTTPD server. Just either some message confirmation కోసం ఏ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది దీనికి. Okay, I given some confirmation message. Let me close the properly header tag, give the slash at ending, escape, right and quit. Okay, I updated. Even though once you updated that, okay, just a folder create చేసావు, but is it going to redirecting? If you go to index.html, if you remove this default location, it is showing this one only. I am not changed the path, just ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లో సమ్ index.html ఫైల్ ప్లేస్ చేశాను, లేదంటే వేరే ఫైల్స్ ప్లేస్ చేశాను. లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, సారీ, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు కేకే వెబ్సైట్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాత్. ఈ పాత్ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ పాత్, ఐ వాంట్ టు సెట్ ఇట్ దిస్ పాత్. Instead of this one, I want to set my path. Is it possible? Yes, it is possible. We need to open this file slash, okay, configuration file. This file, go to insert mode. Here document root is there, right? Document root, try to remove, then paste it. కాపీ అవర్ పాత్. ఈ లొకేషన్లోంచి మీరు ఫైల్స్ తీసుకోండి. నా ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అని ఇక్కడ ఉన్నాయి. డోంట్ గో ఫర్ ద డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే, నీ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ఫైల్స్ గిటహబ్ పాత్ ఇచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఎస్కేప్, రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే, పైప్ లైన్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్. ఓకే, ఈవెన్ దో యూ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు రీస్టార్ట్ ద HTTPD. sudo system ctl. I want to check the status. For example, I want to check the status of what? HTTPD. Status check చేయాలంటే system ctl. మనం system ctl status check చేయాలంటే status. లేదు రీస్టార్ట్ చేయాలంటే yes, you want to restart system ctl restart HTTPD. Yes, it is restarted. If you go and try to use the same index.html refresh, okay, it is telling what? Forbidden. I think whatever the file we created, right, the directory బ్యాక్గ్రౌండ్లో అపాచీ అనేటువంటి యూజర్కి పర్మిషన్స్ లేవు. ఆ డైరెక్టరీకి అపాచీ అనేటువంటి యూజర్కి పర్మిషన్స్ లేవు. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ls-lrth /var www/html అనేటువంటి డైరెక్టరీకి, ఓకే, హూ ఇస్ ద ఓనర్? రూట్, రైట్? రూట్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ అవర్ డైరెక్టరీ ls-lrth ఆఫ్ KK, what is that directory? Oh, this one only, existing one only. Let me go back. ఇక్కడ ls-lrth, okay, KK website files అని కొడితే who is the owner and group EC2-user. Is it possible to change the ownership and group? Yes, right? What is the command to change the owner and group at one time? At a time, I want to change the owner and group, user and group. Is it possible? What command you need to use in Linux? Sudo, for example, change ownership recursively. Change own command. Okay, I want to change it to root : even group also root space. What is the directory? KK website files. Yes, I changed it. ls-lrth, it is changed to root inside that index.html file also. Okay, fine. Even if you don't want to type the only directory ls-lrth, if you see directory కూడా root గా చేంజ్ అయి ఉంటుంది. Let me go and try to access. Still it is showing forbidden.
We restarted also. Mm, we updated the default path. Even we given the permissions. I think we need to give the execute permissions also on this file, guys. Let me give the, let me check that file. Okay, this is the directory, right? Here we don't have an execute permissions or upside for this file. Let me check it. Sudo chmod 755 or full sum 7 and read execute read and execute read and execute user group others కి ఏ ఫైల్ ఉంది ఇవాళ కేకే ఈ డైరెక్టరీలో index.html ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ అదర్ యూజర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేస్తారు ఆ ఫైల్. స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు. Instead of root user, let me change it as a Apache. Okay, instead of root user, backend it will create Apache user also. Let me change it as Apache. Let me go and try to refresh now. It is not able to access. Forbidden. Unauthorized వస్తుంది ఎందుకని. We given security access correctly, right? Let me give anywhere, save the rules. Let me try to access. No. Okay, I think one issue is 1 second. Let me take small help. It is telling forbidden. Where is that? Then paste it. I changed default location of HTTP. Then my page is not loading. Ask him. Document root Apache cannot read enter. Okay. /etc httpd configuration లో conf directory confirm your document root now. Let me confirm it to run this command. Okay. Access content does not live under this. It is confirmed. Oh, ఎన్ని స్టెప్స్ ఇస్తాడు. Your documentation is made /user. Okay, user నుంచి made అయింది. For permission expect most of the access. Check the permission of this directory. We given read access, right? అది కూడా టెస్ట్ చేశాను. ఓకే. ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు చేంజ్. ఓకే, అపాచీగా చేంజ్ చేయమన్నాడు, చేంజ్ చేశాను. రికర్సివ్గా పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయమన్నాడు. ఓకే. For best minimal change, allow to enter easy definition without listing. Okay. I think inside that also we need to ensure the Apache configuration allow this directory, guys. Okay, when I did the changes, okay, let me give the this permission. Okay, అదే డైరెక్టరీలో let me try to open ఇదే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో
Here you will see one directory. Here root directory you change, right? Here relax access content within this. ఇక్కడ change, ఇక్కడ కూడా change చేయాలి మనం. Here also we need to change it. Okay, let me copy this path, then paste it. Okay, this one they are telling. Okay, directory లో కూడా yes, we need to check it. Required all the granted. Yes, let me change it. Escape, right and click. What I need to do after then, let me try to restart the HTTPD. Let me try to restart the HTTPD. Yes, we restarted. Okay, then let me go and try to access the my page now. Yes, are you able to see? Understood where we did the mistake, guys? Okay, I updated the path correctly, but ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను, రూట్లో అప్డేట్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ ఈ డైరెక్టరీలో అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోయాను. పర్మిషన్స్ అన్ని ఇచ్చున్నా ఆల్రెడీ, ఈవెన్ అపాచీకి కూడా చేంజ్ చేశాను. ఎస్, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? నౌ మై పేజ్ ఈస్ లోడింగ్. నౌ మై పేజ్ ఈస్ లోడింగ్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఆర్ కస్టమ్ లొకేషన్? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కస్టమ్ లొకేషన్స్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కస్టమ్ లొకేషన్. అంటే యూ చేంజ్డ్ సమ్ పాత్, రైట్? /var www కాకుండా మనం ఇచ్చినటువంటి పాత్కి ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్ ద ట్రాఫిక్. It is redirecting the traffic. Okay. Then what is the default port number for HTTPD? Default port number is 80. Is it possible to change the port number to 8090 like that? Is it possible to change the port number of HTTPD? That is not highly recommended based on your case. For example, you want to check it, okay, whether port is already used by another application. For example, ఇప్పుడు already 80 is running, right? 80 is running ss-tunlab, I think. ss-tunlab. Okay. Let me grep with 80. Let me grep with HTTPD. Okay, or else let me grep with the port number is so much 80. Yes. Okay, it is listening. It is listening. Okay, 80 port is listening. 80 port is listening. Okay, fine. Then is it possible to change the port number? Yes, it is possible, guys. Same file only, you need to reopen. Same configuration only. Go to insert mode. Scroll down. Here you will see the port number. Okay, slash and good search chest avutadi. Okay, I'm going slowly. Scroll down. Here you will see the port number of this HTTPD. Where is that? So let me search it. /80. Go to terminal mode. /80. Here it is there. You are saying listen, right? Listen. Okay, go to insert mode. Instead of 80, let me go 8090. Escape, right and click. Even though you updated 8090 in the configuration, still I can able to access my application with the help of 80 default port only. Why I can able to access my application with the help of default port only? Tell me. Because we need to restart the server. Any configuration changes you did, ఏదన్నా కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ చేసినప్పుడు we need to restart that server. How to restart that? systemctl restart httpd. systemctl restart httpd. Yes, it is restarting. Why it is taking this much time this time? Okay, why we are observing some latency? Because I launched in North Virginia region, guys. Let me go and try to refresh. Are you able to see my server is loading? No, right? Why my server is not loading? You need to pass the port number. What is the port number? 8090. Port number is 8090. Sorry. 80. Sorry, this is not a TCP ring. Go back.
90. Enter. Okay. Still, I am not able to access. Why? Still, I am not able to access. Why? Because we need to allow the port number 8090. We need to allow the traffic for this instance. Go to security group. Go to security group. Edit the inbound traffic. Add a rule. Custom TCP port number is 8090. Go to custom settings. Yes, save the rules. Let me go and try to refresh my browser. Are able to see? Yes, I am able to access. డిఫరెంట్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి అంటే నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్లో లొకేషన్ కూడా చేంజ్ చేసాం మనం కాన్ఫిగరేషన్లో లొకేషన్ కూడా చేంజ్ చేసాం ఓకే కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై సైట్ ఓకే ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇన్ జూమ్ చాట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై సైట్ ఎస్ ఈ వెబ్ సర్వర్ని మీరు ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా 2 నిమిషాల్లో చేంజ్ చేయొచ్చు మీకు తెలుసు కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు చేసేటువంటి యాక్టివిటీ అది ఓకే ఎస్ యూ గైస్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ రైట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ జూమ్ చాట్ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గైస్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ల నుంచి మీరు మన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కెన్ ఐ ట్రాక్ దట్ ఎస్ వీ హ్యావ్ లాగ్స్ వేర్ యూ కెన్ వెరిఫై ద ఇఫ్ హెచ్డిపిడి వెబ్ సర్వర్కి సంబంధించినటువంటి లాగ్స్ ఎక్కడ వెరిఫై చేస్తారని అంటాడు గో టు /var అనేటువంటి డైరెక్టరీలో లాగ్ అనేటువంటి ఫోల్డర్ ఉంటుంది వాట్ ఇస్ దట్ ఫోల్డర్ నేమ్ లాగ్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఈస్ లాగ్ ఈ లాగ్ అనేటువంటి ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత హెచ్డిపిడి అనేటువంటి ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద సూడో లెట్ మీ యూస్ సూడో ఓకే దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ వేర్ లాగ్ హెచ్డిపిడి దీని లోపల మనకి యాక్సెస్ లాగు ఎర్రర్ లాగా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ ఫైల్ ఇస్ దేర్ ఓకే గో టు దిస్ డైరెక్టరీ హియర్ ఎల్ఎస్ఐబన్ ఎల్ఆర్టీహెచ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే వై దిస్ ఫైల్ ఈస్ కమింగ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎలా జనరల్గా అయితే ఇదే లాగ్ పాత్ /var లాగ్ హెచ్డిపిడి ఓకే ఇక్కడ వేరే ఫైల్స్ ఉన్నాయండి యాక్సెస్ లాగ్స్ ఎర్రర్ లాగ్స్ రావాలి ఓన్లీ index.html ఫైల్ ఉంది ఎనీథింగ్ వి అప్డేటెడ్ డిఫాల్ట్ పాత్ అదేనే మైట్ వి చేంజ్ ఇట్ లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అదే పాత అయితే అదే నేను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాం కదా ఓకే వేర్ ఈస్ మై లాగ్స్ పాత్ ఏ టూల్స్ యూస్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు యు ఆర్ యూసింగ్ మిక్సింగ్ డిఫరెంట్ టూ పాత్స్ /var logs it's my bad that is log guys okay I went through log only ls hyphen lrth here it is showing this directory okay this means that your log http is not a log directory you have some accidentally created your website folder inside a log path index.html you should never be inside a like this okay what we did the mistake is లెట్ మీ గో టు చెక్ ద హిస్టరీ మనం ఇందాక ఏం చేసామంటే ఇక్కడ విఐ కమాండ్ ద్వారా ఈ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం సమ్వేర్ హియర్ అక్కడ రాంగ్ లొకేషన్లో క్రియేట్ చేసినట్టున్నాం లేదా హోమ్ పాత్లో కదా అది మనం క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు టైప్ ఈడబ్ల్యూడి ఇక్కడికి వస్తుంది ఏంటి లెట్ మీ గో టు cd/var ట్యాబ్ కొడితే వస్తుంది వేర్ ఓకే వేర్ లోపల మనకి లాగ్ అనేటువంటి డైరెక్టరీ ఎస్ పీడబ్ల్యూడి ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ దిస్ అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇదే పాత్ చూపిస్తుంది ఓకే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఆ పాత్ మొత్తానికి మనం అప్డేట్ చేసాం కదా దానివల్ల మైట్ బి కరెక్ట్ అప్రోచ్ లాగ్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈ లొకేషన్లో ఉండాలి గైస్ యాక్సెస్ లాగ్ ఎర్రర్ లాగ్ ఉండాలి చెక్ ద ప్రియారిటీ ప్రాపర్లీ హెచ్డిపిడి లొకేషన్లో ఒకసారి చూడండి లెట్ మీ యూస్ సూడో
Yeah, it is there. చూడండి స్లాష్ వేర్ లాగ్ హెచ్డిపిడి అనేటువంటి డైరెక్ట్లో ఉంది. బట్ మన సిడి కమాండ్ ద్వారా లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు హియర్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యాక్సెస్ లాగ్ అండ్ సర్వర్ లాగ్. I want to do the cat. For example, cat, okay, inside this directory, and take the access log file. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టారంటే ఓవరాల్ యాక్సెస్ చూడండి. ఈ బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేశారు, ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి యాక్సెస్ చేశారు, అలానే ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి యాక్సెస్ చేశారు. చాలామంది రీఫ్రెష్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఓకే, మీరు మీ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చే ఎవరైతే ఇందాక రీఫ్రెష్ చేశారో, ఓకే, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్? కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ వెదర్? ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్, నేను కంటిన్యూస్గా హిట్ చేశాను. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇక్కడ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేశారు. ఓకే, ఇక్కడ కొంతమంది యాక్సెస్ చేశారు చూడండి. హియర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెసింగ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్? హూ రీఫ్రెష్డ్ రీసెంట్ వన్? ఓకే, someone Adi shared. Let me try to grab Adi IP. Bhaskar also shared. అంటే ఇక్కడ ఎడిటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది గైస్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ నేను టాప్ లేదా గ్రెప్ ఏదన్నా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఐపీని బేస్ చేసుకొని కానీ ఒక ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకొని కానీ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సి అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫార్మ్డ్. ఆర్ ఎపిసోడ్ 1 2 3 4 5 6 7 టైమ్స్ మన వెబ్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేశాడు. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, ఇలా మీరు వెబ్ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేయండి గైస్. లేదు మీరు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ యూజర్ డేటా, నేను యూజర్ డేటా కాకుండా మాన్యువల్గా ఇంతకుముందులాగే సెటప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే, మీకు యూజర్ డేటా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా మీకు రాంగ్ వచ్చింది అనుకోండి, వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, జనరల్గా మనం ఇంతకుముందు ఎలా అయితే చేస్తుంటామో, లెట్ మీ ట్రై టు టర్మినేట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు లాంచ్ అండ్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్. మాన్యువల్గా యాక్టివిటీలో మీరు వెబ్ సర్వర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వెబ్ సర్వర్ 1, web server 1, go with Amazon Linux. Okay, basic configuration is fine. Let me select my key pair. Let me select my key pair. Let me select my key pair. This is my key pair. Scroll down. Okay, go with okay, any port is fine. Okay, let me go with I don't want to give the user data. Let me select it మాన్యువల్గా. ఓకే, టెంప్లెట్ కూడా కొంతమందికి ఫస్ట్ డే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉండొచ్చు. లెట్ మీ డూ ఇట్ ఇన్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, ఫైన్, టెంప్లెట్ చేశాను, ఇలా చేద్దాం. ఓకే, ఎలా అయినా మీ ఇష్టం. ఓకే, లెట్ మీ కనెక్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్, టేక్ ద SSH, go to my terminal, let me clear the screen, then paste it, enter, type the confirmation message, it will store in a known host file. Let me clear the screen. Okay, fine, what next? Okay, what next? I need to install the HTTPD. Either you can use TNF or else M, anything is fine. Sudo yum install. I want to install HTTPD confirmation. Yes, I want to install type. Sorry, I want to install HTTPD. Yes, it is installed. Once the HTTPD is installed, check that version also guys. Let them install. Why we are not able to install? Tell me. Unable to find the typo. Unable to find the HTTPD. Okay, it is installing. Yes, it is installed. Then what you need to do? You need to check the version of that HTTPD whether it is installed or not. Yes, it is installed. Okay, I want to check that Apache is installed. Okay, fine. I want to start that Apache. What is the command? systemctl start HTTPD. Before starting, I want to check the status. What you need to pass? I want to check the status. How can I check? Status. I want to pass the status. Okay, systemctl RUC, it is in a dead state. Okay, it is in a dead state. It is not started as of now. I want to start this. Manually. Okay, start this. Start. Okay, I want to start it. Start.
Backend it is started. Go and check the status now. Yes, it is started. And please make sure to enable the HTTPD. Please make sure to enable the HTTPD. Okay, let me try to enable the HTTPD. Let me try to enable the HTTPD. Yes, it is enabled. Background link also. Okay, then once you did the configuration completely, then please make sure to restart once. That is best practice. Restart even no problem. We are already enabled. Okay, let me go and take the IP address of this instance. Let me go and take the IP address of this instance. Copy this. Come here and paste it. Default port number 80 unit allow guys. 1 second. Let me go to here. Edit the traffic. Add role. Port is 80. Yes, let me go and try to refresh now. డిఫాల్ట్గా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్నటువంటి డేటా రావాలి ఓకే ఇఫ్ యూ గో అండ్ ట్రై టు ఓపెన్ ఇన్ న్యూ బ్రౌజర్ ఎస్ ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఎస్ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ అవర్ కస్టమ్ డేటా యూనో ఇంక నుంచి మీకు తెలుసు కదా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లోకి వెళ్ళి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సారీ వ్యార్లిబ్ /var www.html అనే లొకేషన్కి వెళ్ళి మీరు మన కస్టమ్ ఫైల్ ప్లేస్ చేయడం డైరెక్టరీస్ చేంజ్ చేయడం పోర్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ చేయడం పోర్ట్ నెంబర్స్ని కూడా చేంజ్ చేయడం ఓకే అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి పోర్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ చేయడం పర్మిషన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా సెట్ చేసి ఓనర్ని సెట్ చేసి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ట్రబుల్ షూట్ చేయడం లాగ్స్ వెరిఫై చేయడం యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ ఓకే generally what are the port numbers guys if you are seeing many port numbers right what is the port number of mongodb tell me I am seeing in your chat what is the port number of mongodb tell me 27017 what is the port number of mysql what is the port number of mysql is it possible to change yes we can you know how to change it also 333306 what is the port number of http what is the port number of HTTP? 80. What is the port number of HTTPS? What is the port number of HTTPS? 443. I will tell you guys how to configure the security. మన వెబ్సైట్ ఒక డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసి ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తే AWS సిరీస్లో వస్తుంది మీకు బట్ యూనిట్ పేషెన్స్ స్లోగా వెళ్తుంది సిరీస్ కదా 40 minutes to 1 hour. What is the port number for NFS server? What is the port number for NFS server? What is the port number for NFS server 2049. Tomorrow, sorry, Monday session I will discuss about NFS server only. Monday session we will discuss about NFS server only. Okay, what is the port number for MS SQL? MS SQL, what is the port number for MS SQL? Microsoft SQL 1433. Okay, 1433. ఓకే వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఆర్టీపీ విండోస్ సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు చెప్పుంటా వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఆర్టీపీ 333389 మన విండోస్ సర్వర్ ఒకటి లాంచ్ చేసినప్పుడు చెప్పుంటా ఇలా కొన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఓకే ఈరోజు చెప్పినటువంటి సెషన్ డాక్యుమెంట్ నేను ఇంకా హ్యాండిల్ చేయలేదు గైస్ ఓకే ఐ విల్ అప్డేట్ బై before Monday. I will upload this video. Anyway, I will upload this video. Please try to practice it. Any technical doubts, please raise your hand. I am here only related to this web server. ఇంకా మనం EC2లోనే చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నాయి గైస్ అంటే డూ యూ వాంట్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ వాచ్ ఇంట్రడక్షన్ అలారమ్స్ ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి క్లౌడ్ వాచ్తో అలారం సెట్ చేయడం ఓకే ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ షెడ్యూలర్ రూల్స్ ఓకే AWS CLI రూల్స్ గురించి మళ్ళీ EC2 మీద వర్క్ చేయడం ఓకే అలానే బ్యాక్గ్రౌండ్లో సిస్టమ్ మేనేజరు ఓకే సెషన్స్ ఎలా ఎక్స్పైర్ అవుతాయి అటువంటి వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సరు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సరు ఓకే టార్గెట్ గ్రూప్స్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఎలా సెటప్ చేయాలా ఓకే అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మీద అండ్ ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అయ్యేటట్టు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ మనం ఆల్రెడీ క్యూబర్నెటిస్లో క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ గ్రూప్స్ AWSలో ఆటోమేటిక్ నోట్స్ పెరిగేటట్టు చూస్తాం అది మనం ఇన్స్టెన్సెస్ ద్వారా ఎలా చేయాలా ఓకే అలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్
ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ ద్వారా వచ్చే పబ్లిక్ ఐపీని మనం రౌట్ 53లో కాన్ఫిగర్ చేయడం. ఓకే, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాలా. ఓకే, అప్పుడు మనకి EC2 మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఎందుకంటే నియర్లీ 2 months పడుతుంది మొత్తం అన్ని సర్వీసెస్ స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడానికి. ఇది మనం రెగ్యులర్ సిరీస్లో చెప్పాలంటే ఫాస్ట్ లాగేస్తాం అక్కడ, జనరల్గా వాస్తవం అది. అక్కడ ఏంటంటే ఫాస్ట్గా అయిపోవాలనేటువంటి టార్గెట్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.